इस भैन के बारे मैं थोड़ी जी जानकारी दे देवां कि M.Com की हुई है, B.Ed की हुई है, दिल्ली के रोहिणी के 2.5 करोड़ की कहते कोठी भी है, पर उस कोठी के नरक भरी जिंदगी जियो रही सी। जिस तो बाद एक खबर मनजोत सिंह होरां तो पहुंची तो मनजोत सिंह होरां रेस्क्यू किया तो अज इस भैन का जीवन बदलिया। भैन नूं कित्थों रेस्क्यू किया सीगा, की हालात सीगे उदों दे? गलियां दे विच घुमदे सी, लोकां दे नाल लड़ाई होनी, लोकां ने इन्हां नूं मारना कुटना। फिर जो चाह वाली दुकान पर जाना चाहिए तो वह मूड सही होना, चाह दे देनी, नहीं तो उन्हें कहना नहीं क्यों तू ज़्यादा लैके आया, फिर इन्हूं गालां कढ़ देनियां, फिर गुस्से च हो जाना। उत्थे किसी ने कोशिश नहीं की भी असीं इन्हां परिवार नूं भैन भरावां दा कवर करिए, इन्हां नूं अपने हिक नाल लाइए। लोग दूर करते करते मतलब इन्हां नूं यही कह देना पागल आ दोने। सानूं भी उत्थे जांदिआं नूं जिहड़े आले दुआले दे गुआंढी सी बहुत घੱਟ गल करन नूं तैयार सी। नाम है? अमरजीत कौर। अमरजीत कौर, आप कितने पढ़े हो, क्या आप पढ़ाई? मैंने बैचलर ऑफ एजुकेशन, मास्टर ऑफ कॉमर्स। पढ़े कहाँ से थे आप, कौन से स्कूल? रोहतक यूनिवर्सिटी से B.Ed और हिमाचल प्रदेश से M.Com B.Ed M.Com। भैन नूं जदों असीं लैण उस कोठी दे विच गए, सुखविंदर वीर जी उहदा मंजर देख के एक रूह कंब गई। सुखविंदर वीर जी एक चमचा तो बहुत घर दे विच आम गल हुंदी रोटी खाण दे लई, जां कुछ होर भी कोई चीज़ां जिहड़ियां बिजली दीयां सुच्चां किसी टाइम बड़ी शौक नाल बनाया होया घर सीगा, पर सानूं सुच्चां तक तारां तक कुछ भी नहीं मिलिया। सारा ही अग लगी, वो सारा समान दे ढेर एक कमरे च रख के तो अग ला दित्ती गई। हालात तो बहुत खराब सी, पर इन्हां नूं जिद्दां ये घर जग जिहड़ा इन्हां दा ब्रदर सी वो ज़्यादा सी, वो ये थोड़ा जिहा घरों बाहर निकल के इन्हां नूं पता ही भुख लगी आ मेरे भरा नूं, ये भरा दी केयर बहुत करदे सी, ते इन्हां ने बाहर जाना रोटी लैके आउणी, किसे तो फड़ के ले आउणी। जिद्दां साडे लागे ना सुखविंदर जी खड़े केलियां दी रेहड़ी जांदी सी, वो तो केले चक ले, वो भुख लगी सी, केले चक के अपने भरा को लैके गए भी आ मैं अपने भरा नूं देने। कितने भाई बहन हो आप? हम चार बहनें, 4 सिस्टर 2 ब्रदर्स। तो वो मिलते हैं आपको, कभी मिले? छोटा भाई है आपका? हाँ, यंगेस्ट। मिलता है आपको? नहीं, बात नहीं करता मुझसे। साडी को संस्था दे विच सुखविंदर वीर जी बच्चे आ, उन्हां दी जस आ, जोरावर सिंह आ, ते उन्हां नूं प्रभ नूर नूं ये देखदे आ, रोटी खिलाउण दा टाइम हुंदा ना ते कहिंदे आ जाके रोटी खाण, जे जस शरारतां करदा प्रभ नूं जां सच जोरावर सिंह शरारतां करदा जां मारदा ते इन्हीं आउणा, इन्हीं मैनूं कहना भी वो देखो शरारतां करदा, जस ऐं करदा, जस मारदा आ, ते रोटी खाण दा टाइम आ। जिहड़ी वो साडी केयर टेकर आ बच्चों की करदी, जे किते वो रोटी नहीं दाना खिलाउंदी, बच्चों नूं रोटी नहीं खिलाउंदी, ये झिड़कदी आ। अजे तक साडे संस्था दे विच सारा आप सब्जी कट्टदे, संस्था दे विच भांडियां दी सेवा, इत्थों तक बर्तनां दी सेवा आप कर लैंदे आ। सत श्री अकाल, हमदर्द टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ सुखविंदर सिंह। मनुखता की सेवा कहते सब तो वड्डी सेवा होंदी है, तो अज मनुखता के लिए बहुत सारे अजिहे इंसान ने जो मनुखता की सेवा के लिए अगे आए हैं। कई बार असी तस्वीरां सोशल मीडिया के उत्ते देखते हैं कि चंगे भले घरां दे भैन भरा बजुर्ग अपने ही घर दे नरक भरी जिंदगी जिउण दे लई मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हालात कई बार उन्होंने बस तो बाहर हो जाते हैं, जिसका वड्डा असर उन्होंने दिमाग के उत्ते पैंदा। फिर उस ही दिमाग के उत्ते हुए असर का खमियाजा उन्होंने अपनी जिंदगी नरक भरी जिउ के कटनी पैंदी है। पर पंजाब दे विच बहुत सारे नौजवान, जिवें मैं जिक्र किया है कि अज भी इन्हां लोकां नूं रेस्क्यू करके मुड़ दुबारा जिंदगी जिउण दे लई काबल बनाउण दे विच अपना योगदान पा रहे हैं। मनजोत सिंह साडे नाल ने, हर रोज़ उन्हां लोकां दा रेस्क्यू करदे ने जिहड़े कई बार तां बंधुआ मजदूर बनाए हुंदे ने, ते कई बार कुछ अजिहे लोग भी सामने आउंदे ने जिहड़े घरां दे विच मानसिक तौर ते परेशानी तो बाद उन्हां दा दिमागी संतुलन जिहड़ा है वो बिगड़ जाता है, तो फिर वो घर दे विच ही नरक भरी जिंदगी जिउंदे ने। एक भैन है सामने बैठी है, इस भैन के बारे मैं थोड़ी जी जानकारी दे देवां कि M.Com की हुई है, B.Ed की हुई है,
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੋਹਿਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਠੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਬਰ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨਜੋਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਦੇ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ 2 ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਲੈਣ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਦੋਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਉਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬ ਗਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ, ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀਗੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਹ ਭੈਣ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਉਹੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸੁੱਚਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਚਾਂ ਤੱਕ, ਤਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਢੇਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਹੀ ਲਾ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਲੀ ਸਾਰੀ ਕੋਠੀ ਹੋਈ ਹੋ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬ ਗਈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਉੱਥੇ ਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਸੀ ਅੰਦਰ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਹਿਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਕੋਠੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਭਰਾ ਦੀ ਕੇਅਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣੀ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਖੜੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੇਲੇ ਚੱਕ ਲੈ, ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕੇਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਲਾਗੇ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਭੈਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚਾਹ ਪਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਪੀਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੋਂ? ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਕਾਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੀਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕਿਵੇਂ? ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਚੱਲੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਤਮਾਕੂ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਟ ਲੱਗ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰੇ ਹੀ ਤਮਾਕੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਰੋਕਦੇ ਰੋਕਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬੜੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਆ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਦਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੱਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਣ ਕੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਭਰਾ ਦੂਰ ਸੀਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ।
ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਚੱਕੇ ਨਾ ਕੇਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਕੇਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਲੈ ਫੜ ਆਪਣੇ ਕੇਲੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਦੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਨੀ ਵੀ ਮੂਹਰਿਓਂ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਫਰਟ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਕਵਰ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਈਏ। ਲੋਕ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪਾਗਲ ਆ ਦੋਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਕਈ 2-4 ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ 1 ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੀ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ। बहन जी क्या नाम है आपका, क्या नाम है? अमरजीत कौर। अच्छा अमरजीत कौर, आप कितने पढ़े हो, क्या आप पढ़ाई की? मैंने बैचलर ऑफ एजुकेशन मास्टर ऑफ कॉमर्स। अच्छा वो कौन से? माइग्रेट करा दिया, पहले मेरे पास आर्ट्स था, आर्ट्स सोशल स्टडी और कॉमर्स में टीचिंग सब्जेक्ट थे, टीचिंग। मैं टीचर की नौकरी करती ना बाजू को पेमेंट कर नहीं सकते। करते थे आप टीचर पब्लिक स्कूल में। पब्लिक स्कूल में। पढ़े कहाँ से थे आप, कौन से स्कूल से? रोहतक यूनिवर्सिटी से बीएड और हिमाचल प्रदेश से एमकॉम बीएड एमकॉम। आपके फादर क्या करते थे? मुझे नहीं पता, वो पप्पू ने दुकान, हम पहले किंजवे कम में रहते थे, वो रिहेबिलिटेशन झुग्गी झोपड़ियाँ गंदे से मकान, वो किंजवे कम सारा तोड़ दिया। फिर हमको आप कितने भाई बहन हो आप? हम चार बहनें, 4 सिस्टर 2 ब्रदर्स। अच्छा तो वो मिलते हैं आपको, कभी मिले आकर? बड़ी बहनें मैं चली जाती थी, वो भी बेचारी रक्षाबंधन वाले दिन आती है हमारे घर में, बस दिवाली और रक्षाबंधन बस। अमृत भी छका था आपने? कब छका था? खंडन का 94 में, 97 में मेरी मैरिज की बात थी। मेरी मैरिज की ना, मेरे को बड़े बदतमीज टाइप का लोग मिला गुड़गांव के। अच्छा वो क्या करते थे? आपकी मैरिज हुई थी? DTDC गुड़गांव है, इतनी दूर 4-5 सूट से। मेरी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई, वो बेचारी। इधर जब आप उधर से हालात ख़राब थे, आप मुश्किल में थे? पानी भी नहीं होता था घर में, वो सारी टूटियाँ जगह भी तोड़ दी। कहाँ से खाते थे खाना, कहाँ से खाते थे? कौन? ढाबों पे दे देते थे आप? हाँ दे देते, रोज तंदूर की रोटी मांगते थे उनसे, मांग कर? घर में जब आटा गुदौरा पर बर्थडे कमेटी ने दिया, पप्पू ने वो भी मिट्टी में मिला दिया ना। तो जब ये आए आपके पास तो उसके बाद अब ठीक हो आप? यहाँ भी मैं पिटी थी ना आंसू में ना, गई थी मेरे छोटे भाई से बात करा दो, भाभी के घर में मैं भी पैसे लेकर उनके बच्चों के लिए। छोटा भाई है आपका? हाँ यंगेस्ट। मिलता है आपको? नहीं बात नहीं करता मुझसे, वो कहे सब्जी कटवा दिया कर इनकी। आप बाबा जी खाना मिल रहा है लोगों को। आप मिलना चाहते हो अपने भाई से? हाँ वो बात ही नहीं करता मुझसे, नहीं करता ना, वो बात नहीं करता? बापे की वजह से भाई, बापे की वजह से। ਜਿਹੜਾ ਮਨਜੋਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਆਪਣੇ ਛੱਡਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਕਦੇ? ਸੰਪਰਕ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ 2 ਵਾਰ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ 1 ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਚਲੋ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੱਪੂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ 3 ਭੈਣਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨਾ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਦੀ ਫੋਨ ਆਏ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ 2 ਭਰਾ ਆ, 2 ਭਰਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਠੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ।
ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋਣੇ ਆ, ਬੜਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਸੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਸ ਆ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਨੂਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ, ਜੇ ਜੱਸ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਜੱਸ ਐਂ ਕਰਦਾ, ਜੱਸ ਮਾਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਝਿੜਕਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਕੇਅਰ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਆਪ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਦੇ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੀਵਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੁਛ ਚਿਰ ਬਾਅਦ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਸਪੀਟਲ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪਈ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਨਜੋਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਨਸਾਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨਰਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਹੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮਾਰ ਕਟਾਈ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੜੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਵਾਰ ਆਈ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ, ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀੜੇ, ਕਿਸੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆ ਭੈਣ ਪਈ ਆ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ, ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਪੂਰੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੀ ਲੱਤੇ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਊਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਲੱਤ ਤੇ। ਇਹ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਆਈ ਆ ਭੈਣ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੀ, ਤੜਫ ਰਹੀ ਸੀ ਭੈਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਬਲੱਡ ਸੀ। ਭੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਤਰਨ ਤਾਰਨੋਂ ਆਏ, ਬੜਾ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਵੇਚੀ ਆ, ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਥਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਐਡੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਨ ਮਿਹਰ ਪਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਸਾ ਦਿੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਤੁਸੀਂ। ਆਰਾਮ ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਬੜੀ ਬਲੱਡ ਦੀਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਚੜ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪਰਸੋਂ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਲੱਤ ਥੱਲੇ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਊਮਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੇਬਸ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੋਤ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮਨਜੋਤ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਆ, ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਬਿੱਲ ਖੜਾ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਆਸ਼ਰਮ ਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾੜਕ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਆਸ਼ਰਮ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਭੈਣ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਹੋਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ।
ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੀਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ 100% ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਊਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਹ 80-90% ਕਿਊਰੇਬਲ ਆ, ਜਿਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਡੇਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਅਨਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 60-70% ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਡਾਈਟ ਦੇਈਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, 100% ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ 90% ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 90% ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ, ਇਸ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ 2 ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, 5 ਬੈੱਡ ਤੱਕ ਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਡਾਈਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓਗੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ 5 ਬੈੱਡ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ 100% ਤਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਹਾਂ 90% ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਰੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਮਦਰਦ TV, ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ।